G20 सम्मेलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਡਲ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ 22 ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਡਲ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਵੇਗਾ सम्मेलन। ਜਾਪਾਨ 'ਚ G7 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਵਾਨਾ। 21 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ PM। 22 ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 1280 ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ और जेकर नाजायज कब्जे नहीं छड़े गए तो फिर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी। तो दस दईए कि शामलाट जंगलात विभाग और इस तो इलावा पंचायती ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, क्योंकि पंजाब सरकार दे वालों 1 जून तो सख्त कानूनी कार्रवाई करके नाजायज कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम शुरू की जाएगी। तो ट्वीट किया है भगवंत मान ने। सीएम दे वालों सख्त चेतावनी दी गई है उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने नाजायज कब्जा किया होया है, भावें वो जमीन जंगलात विभाग की होवे, भावें पंचायती जमीन होवे, भावें शामलाट जमीनां होण। तो इस सब नूं लैके चेतावनी दी गई, एक अल्टीमेटम दिता गया है 31 मई तक का। और बकायदा उसके लिए ट्वीट किया है भगवंत मान ने, सीएम ने, और यह कहा है कि 1 जून तो सख्त कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी जेकर 31 मई तक ना छड्डे गए नाजायज कब्जे। तो सीधी ये चेतावनी है सीएम की। कब्जा धारकों को सीएम की दो टूक है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिता है कि नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी, 1 जून तो सख्त कार्रवाई होगी। इस तो इलावा जिक्र हो गया कि पिछले साल करीब 10,000 करीब अजिही वड्डी गिनती दे विच जिहड़ी जमीन है उस ते नाजायज कब्जे छुड़वाए गए सन, जिसका जिक्र बार बार पंचायत मंत्री भी करते हैं, कैबिनेट मंत्री करते हैं कुलदीप धालीवाल। तो हुण सीएम ने भी दो टूक की है और कहा है कि 31 मई तक अपने कब्जे जिहड़े ने वो छड़ दिते जाण, क्योंकि पंजाब सरकार दे वल्लों 1 जून तो सख्त कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी और उन्होंने छुड़वाउण दी मुहिम जिहड़ी है वो शुरू की जाएगी। तो साफ तौर पर कह दिता है कि जिहड़े रसूखदार लोगों ने पंजाब दे विच पंचायती, शामलाट, जंगलात विभाग या कोई होर सरकारी जमीनां ते नाजायज कब्जे किए हुए ने उन्होंने अपील है कि 31 मई तक अपने कब्जे छड्ड दिओ। तो सीधी चेतावनी जिहड़ी है वो दी गई है। तो बार बार इसका जिक्र हुंदा है, वख-वख स्टेजां तो भी जिक्र करते हुण तक आए ने भगवंत मान, सीएम। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। पंकज की कुछ जानकारी है? हालांकि ट्वीट करके सीएम भगवंत मान ने यह चेतावनी दी है कब्जा धारकों को। देखो 31 मई तक का अल्टीमेटम उन्होंने लोगों को दिता गया, रसूखदारां या सियासी लीडरां या अफसरां या जिहड़े होर लोग ने जिन्हां ने नजायज तौर के उत्ते पंचायती जमीनां दे उत्ते कब्जे किए हुए ने, फार्म हाउस बनाए हुए ने या जंगलात महकमे की जमीन के उत्ते नजायज तौर से फार्म हाउस या कब्जे करके अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, उन्होंने अल्टीमेटम दिता गया। खास तौर पर मोहाली के इर्द गिर्द बहुत सारिया अजिहियां जगह ने जिन्हां दे उत्ते रसूखदार सियासी शहर है और नाल ही नाल कुछ अफसर ने भी इन्होंने जमीनों के उत्ते नजायज तौर पर कब्जे किए हुए हैं, क्योंकि इस तो पहला 2 मुहिम पंजाब सरकार दी चलियां सीगियां जिन्हां दे विच नजायज तौर पर कब्जे जिहड़े ने छुड़वाए गए थे और शुरुआत जिहड़ी है वो सिसवा के नेड़े एक पिंड तो की गई थी। तो हुण 31 मई तक उन्होंने लोगों को कहा है कि या तो इसकी भरपाई की जाए और या फिर इसके उत्ते एक्शन जिहड़ा है वो 1 जनवरी तो सरकार का जिहड़ा शुरू हो जाएगा, कानूनी तौर पर
कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके बाबत थोड़ी देर 12:30 बजे के करीब ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੋ ਟੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लिए पंकज। तो सीएम ने अल्टीमेटम दिता है, चेतावनी दी गई है। मलविंदर कंग भी साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने, मुख बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। कंग साहब, चेतावनी दी है, सीएम साहब ने ट्वीट किया है और कहा कि कब्जा धारक ने जिहड़े अपने आप नाजायज कब्जे छड्ड दिओ। किन्ना क रिकॉर्ड है अजिहा सरकार दे कोल जिहड़े अजिहे लोकां ने रसूखदारां ने नाजायज कब्जे कीते हुए ने? गुरजोत देखो, ये गल तो बड़ी स्पष्ट है कि पिछले कई सालों तो पंजाब च जिहड़ी सत्ताधारी लोग रहे या सत्ता का हिस्सेदार है या रसूखदार है या प्रभावशाली सी, उन्होंने दुर्वरतों ताकत की करके किते ना किते जिहड़े स्टेट के रिसोर्स हैं, पंचायत के रिसोर्स हैं, जंगलात की जमीन है, उन्होंने नजायज कब्जे किए हुए हैं। और जदों दी मान साहब की सरकार आई आ तो मान साहब की एक ही कोशिश है भी पंजाब का सरमाया पंजाब के खजाने च आवे और लोगों के वैलफेयर से लगे। और मैं दसना चाहूँगा, पिछले साल जो सरकार ने बनती एक मुहिम शुरू की सी, उस पूरे साल तकरीबन 10,000 एकड़ इस तरह की जमीन जी रसूखदारां ने, प्रभावशाली लोगों ने, वड्डे सरमाएदार लोगों ने जी ਉਹਨੂੰ अपना नजायज तरीके नाल अपने कब्जे च कीता होया सी, पंजाब सरकार ने छुड़वाई सी। और ये जमीन का जिथे पंचायत के वैलफेयर से पैसा लगूगा और 33% गरीबां की हिस्सेदारी है। जिहड़े गरीब जिहड़े लोग हैं भाईचारा साडा, उन्हां दा 33% हिस्सा इत्ते बनदा। सो इस साल फिर क्योंकि आही दिन हुंदे जदों जमीन खाली हुंदी आ, तो मुख मंत्री जी ने फिर अपनी उस मुहिम नूं अगे वधाया कि ताकि देखो ये जिहड़ी चलदी रही है रवायत सरकार च आके नजायज काम इस तरह के करन की दुर्वरतों की, वो हुण नहीं चलनी। और ये मैं तुहाडे दर्शकों को दसूंगा, जदों दी मान साहब की सरकार आई है, पहला तो सरकार च आके लोग सरमाया नूं ताकत दुर इस्तेमाल करके सरमाए लुटते सी, हुण वो छुड़वाए जा रहे हैं। सो 31 मई तक का टाइम दिता है मुख्यमंत्री जी वालों भी, जिन्हां ने प्रभावशाली लोगों ने, अमीरां ने जमीनां इह दब्बियां, जंगलात महकमे की जमीन, पंचायत की जमीन, सरकारी जमीन, वो 31 मई तक का टाइम दिता। अदरवाइज उस तो बाद जिहड़ा है इत्ते सरकारी कानूनी तौर पर भी जिहड़ी कार्रवाई फिर सरकार मजबूर होगी। इस करके मैनूं लगदा है भी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और जिहड़ा सरमाया स्टेट का है उस स्टेट से वापस मुड़ना चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद है गलबात करने लई। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ बेहद अहम है कि आखिरकार कितना वड्डा जिहड़ा आंकड़ा है वो पिछले साल भी नाजायज जमीनां जिहड़ियां ने वो छुड़वाईयां गईयां सन, नाजायज कब्जे छुड़वाए गए सी जमीनां ते, क्योंकि जिहड़ी जंगलात विभाग है, इस तो इलावा पंचायती विभाग, शामलाट जमीनां, उन्हां सब तो जिहड़े कब्जे ने नाजायज छुड़वाए गए सन। तां जिस तों बाद हुण ये जिक्र भी कर रहे सी मलविंदर कंग कि अजकल दा समा ही है जिहड़ा जिस समय वाहन वेला हुंदा है, जमीनां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। हालांकि उस दौरान ये भी नजर आया सी कि किस तरीके दे नाल बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे सन, काफ़ी कई थाई परेशानी भी कुछ चलनी पई सी प्रशासन के लोगों नूं, तां उस समय भी ये वड्डी कार्रवाई जिहड़ी है अमल च लिआंदी गई सी।
ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। जी सर, मेरा नाम सरजीत है जी। मैं एक काम कराना आया ਸੀ। मेरा काम हो गया जी। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 7 ਵਜੇ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚਲੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। डिवीजन वाले इधर डिवीजन वाला क्या अगले जगह काफी बना के बाकी पीछे डिवीजन वाले इधर आ फ्रंट है। ਸੰਦੀਪ ਅਤਰੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ? ਯਸ ਸਰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ? ਸਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ। सुरेंद्र पटियाले के आदमी ਹਰਸਿਮਰਨ? ਜੀ ਸਰ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ? ਯਸ ਸਰ। ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਮੰਥ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੋ? साधु चेक विलेज को कितनी दूर है ਇੱਥੋਂ? 5 किलोमीटर से। ਵਾਈ ਵਾਰ ਦੇ मेरी बेटी ठीक नहीं सी, मेडिसिन नहीं खा के लेके आई ते अगे रस्ते से जाम लगा स्कूल का। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ? ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਨ ਲੀਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, LTC ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ? PSPCL ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। दफ्तर चेकिंग कराओ की कुछ इतना ऑब्जर्वेशन पाए
ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਰਨ ਲੀਵ ਦਿੰਦੀ ਆ, LTC ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ? ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ NIA। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੇਅਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੇਅਰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸ਼ਡੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ NIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।